حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کیونکہ بہت مختصر رہتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کہ سمندروں کو کوزے کے اندر بند کرنا پڑتا ہے۔ ایک سمندر کا نہیں، مجھے ساتوں سمندروں کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، لہٰذا بات مختصر ہوتی ہے، بات رہ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپوں سے بات جو پھیلائی جاتی ہے کہ جتنے متولی بنتے ہیں پورے جو گاؤں میں رہی اجازت سے بنتے ہیں اور بڑی سے بنتے ہیں، بڑی سفارش سے بنتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قانونی طور پر تو مجھے حق بھی نہیں ہے، قانونی طور پر صرف بورڈ کو حق حاصل ہے کہ وہ متولی بنائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 8000 اوقاف ہیں یو پی میں، اور ہر وقت کے لیے 2 3 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ میرے لیے پوری فوج چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہ شہروں گاؤں دیہاتوں جا کے تحقیق کرے کون متولی صحیح ہے، کون متولی غلط ہے۔ 100 آدمی کی فوج چاہیے اس کے لیے، جو ظاہر میرے لیے ممکن نہیں، نہ وقت ہے، نہ آدمی ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ سب کو۔ تو لہٰذا پوری ظاہر کہ جو بھی متولی بنتا ہے وہ بورڈ ہی کی تحقیق سے بنتا ہے۔ میں نے خالی اتنا سفارش بھی ضرور رہتی ہے کہ وقت نامے کے مطابق متولی بنے، اور اگر وقت نامے پہ متولی معین نہیں ہے تو جو امام جمعہ اس علاقے کا ہے اس کی تائید حاصل کی جائے۔ یہ اتنا میرا بس مشورہ ہوتا ہے، اور بورڈ کو اس کے علاوہ کوئی میری مداخلت نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ میں ہوئی ہے، سفارش کی ہے، مداخلت نہیں، سفارش۔ لکھنؤ کے کچھ اوقاف ہیں، میں نے ضرور سفارش کی ہے، جیسے درگاہ اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے لیے میں نے سفارش کی تھی کہ یہ 2-4 اوقاف ہیں۔ 99 یہ میں یہاں مسجد سے کہہ رہا ہوں کہ 99.9 اوقاف کے لیے مجھے معلوم ہی نہیں کہ کون متولی ہے، اس کا نام کیا ہے، خود لکھنؤ کے بارے میں تو نہیں معلوم۔ یہاں تک کہ جوگی پوری جو کمیٹی بنی تھی اس میں سے ایک مولانا کا نام مجھے معلوم تھا، کیونکہ ان کے بجنور سے ان کے علماء ان کی سفارش کے لیے آئے تھے، تو میں نے ان کا نام اس کا دیا تھا، ورنہ پوری کمیٹی میں کسی کا نام مجھے آج تک نہیں معلوم، کون صدر کون سیکریٹری۔ 2-3 مہینے کے بعد کہیں ملاقات سے پتہ چلا یہ صدر ہے اور یہ سیکریٹری ہے۔ تو میری مداخلت ہو بھی نہیں سکتی قانونی طور پر، مجھے حق بھی نہیں ہے۔ یہ میں کوئی شکایت نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا رائٹ رہی ہے، میرا حق رہی ہے اس سے مداخلت کروں۔ ہاں سفارش ضرور کر سکتا ہوں، میں اس پر سفارش ضرور کر سکتا ہوں، اور بس اس طرح کبھی ورنہ 99.9 لکھنؤ کے 90-95% اوقاف ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ان کا متولی کون۔ تو یہ غلط جھوٹی افواہ پھیلا دی جاتی ہے، تو اس کی تردید میں اتحاد ضروری ہے، مسجد سے تردید ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آگے کے سلسلے میں بہت کچھ الزامات دیے میں نے بیمانی کی، فلاں بیمانی کی، لیکن تمام انہوں نے جھوٹ بولے اور ایک سچ نہیں بول پایا۔ وہ تمام جھوٹ بولے انہوں نے ایک سچ، وہ سچ یہ نہیں بول پائے کہ وہ مقدمے سارے ہائی کورٹ میں بھی ہار چکے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہار چکے ہیں۔ وہ جو مولانا ہے وہ اپنی توحیت کا مقدمہ ہائی کورٹ میں بھی ہارے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی ہارے ہیں، اور جو اسلامی طور پر پیش کرتے ہیں آگرے کی شہید ثالث کی بات کر رہا ہوں میں، آگرے کے مقدمے میں مدار شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک انجمن انہوں نے خود بنائی تھی اور اس کا رسول عمل بنا کے اسی کے تحت چلا رہے تھے، نہ ہائی کورٹ نے اس انجمن کو مانا نہ سپریم کورٹ نے اس انجمن کو مانا ہے۔ لہذا الحمدللہ آگرے کے شہید ثالث سے یہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ یہ بہت خوشگوار بات ہے، جو جس کو اپنی ذاتی اور خاندانی جائیداد سمجھ کے وہاں پر کام ہو رہا تھا، الحمدللہ وہاں سے سپریم کورٹ نے ان کو ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا ہے، ہم نے نہیں، سپریم کورٹ نے۔ تو یہ سچائی وہ نہیں بول پائے، اور کیا سارے جھوٹ بول دیے انہوں نے، بس یہی سچ نہیں بول پائے۔ تیسری چیز جلدی سے کہ یہاں اب بات کی کربلا کے سلسلے میں ٹریبونل میں مقدمہ ہے، لیکن وہاں ظاہر ہے کہ ایک رشوتوں کی ریل ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں پیسے میں 2-2 3-3 4-4 مہینے کی ڈیٹ لگائی جاتی ہے وہاں پر۔ اس درمیان میں پولیس کی ملی بھگت یہاں کے اوپر تعمیرات ہو جاتی ہیں۔ میں وہاں گیا، اپنی جائیداد کے لیے کوئی بے عزتی
बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जायदाद के लिए जो बातें सुन सकता है, लेकिन वहाँ अपनी जायदाद नहीं थी, मौला की जायदाद थी। वहाँ मेरी बेइज्जती भी हुई, उन्होंने बातें भी सुनाई, गलत सलत उन्होंने नारे भी लगाए वहाँ के ऊपर, सब बर्दाश्त किया। सब बर्दाश्त के काहे के लिए कि मौला की जायदाद है, इमाम ज़माना की जायदाद है। उसके लिए सारी बेइज्जतियाँ बर्दाश्त की। उसके बाद वहाँ काम रुका, लेकिन होता यह है कि पुलिस को रिश्वत मिल जाती है, पुलिस को रिश्वत, दिन में जाओ काम रुक जाता है, रात में शुरू करवा देते हैं। अब रात में कौन वहाँ पर रहे? वहाँ आदमी अगर किसी को रखे तो उसकी जान का खतरा है कि वहाँ तमाम बिल्डर्स है, वो एक दो चार आदमी वहाँ रहे तो उनकी जान को खतरा है। लिहाजा बड़ी मुश्किल वहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान पहुँचाया वो वहाँ की लोकल पुलिस ने पहुँचाया है। उन्हीं की मिली भगत से सारे काम होते हैं। 24 घंटे वहाँ पर हम पहला नहीं दे पाते, तो लिहाजा रातों में काम होने लगते हैं। ज़्यादा कहा जाता है सामने भी भगत से हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई बात नहीं है, वहाँ मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये अभी मालूम है कि वहाँ फिर तामीरात शुरू हो गई। तो मैंने है इंशाअल्लाह 19 नवंबर को वहाँ पर धरना इंशाअल्लाह दिया जाएगा, वहाँ पर धरना दिया जाएगा इस ताज़ा तामीरात के खिलाफ। और मैं अकेला जाऊँगा धरना देने, अकेला, क्योंकि जिसको भी साथ दिया जाता है बाद लोग घर सर पे एहसान धर देता है, अरे साहब हमने तो लाठियाँ खाई हैं, हमें तो ये चीज़ मिलना चाहिए, तो जेल गए हैं तो ये चीज़ मिलना चाहिए, और हमने तो धर्मों में हिस्सा लिया, हमें ये चीज़ मिलना चाहिए। सारे एहसान काम मौला का है, एहसानात मेरे सर पर धरे जाते हैं। तो लिहाजा मैं अकेला जाऊँगा वहाँ धरना दूँगा, चाहे तब्दीली हो चाहे बेइज्जती हो। और ज़ाहिर है कि बाजार शाम में अहले बैत की बेइज्जती हो सकती है, वहाँ के ऊपर कोड़े लग सकते हैं वहाँ के ऊपर। और यहाँ तक इमाम ज़ैनुल को ज़मीन पर खींचा जाता था, रस्सियाँ बंधी हुई, और हमारे इमाम ज़मीन पर खींचा जाता था। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होती है? काहे के लिए थी? अपनी ज़ात के लिए, दीन के लिए सब बर्दाश्त था उनको, सब चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की, सब दीन की खातिर, लेकिन दीन के खातिर, कौम की खातिर, इमाम की खातिर हम सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, गालियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़बानें तो चलेंगी, ज़बानें तो बिकी हुई ज़बानें तो चलती रहती हैं, जो हक़ बोलने वाले नहीं हैं, जो बेईमान हैं, तो बोलते ही रहते हैं। और आप कुछ कीजिए, अगर आप अभी एजिटेशन का ऐलान करो, अभी ये बकवास करने लगेंगे, अरे देखिए कौम को पिटवा देंगे, अरे साहब कौम को पिटवा देंगे, देखिए एजिटेशन का ऐलान करिए, और एजिटेशन ना करो तो सारे सब देखिए पैसे ले लिए, बिक गए, खामोश हो गए, पैसे ले लिए, बिक गए, खामोश हो गए। तो इनकी ज़बानें कभी रुक नहीं सकती, ये बिकी हुई ज़बानें हैं, बिकी हुई ज़बानें। बस 2 जुमले आयतुल्लाह हुई अल्लाह उनके बाद कोई पहुँचा कि साहब तो मैं जो भी काम करता हूँ लोग इतराज़ करते हैं, जो भी काम करता हूँ लोग इतराज़ करते हैं। तो उन्हीं ने फरमाया जो सच समझते हो करते रहो, एतराज़ करने वाले करते रहेंगे एतराज़, उनका काम है एतराज़ करना। तुम अपने को जो सच्चाई पर समझते हो तो अपने सच्चे काम को अंजाम देते रहो। उन्होंने मिसाल पेश की थी, उनकी भी मिसाल है जो उन्होंने पेश की थी कि एक बाप एक बेटा था, गधा बतौर सवारी के साथ था, बाप बैठा था गधे के ऊपर, लड़का जो था साथ साथ जा रहा था। एक बस्ती से गुजरे, उनका कैसा जालिम बाप है कि खुद गधे पर बैठा हुआ, सवारी में बैठा हुआ है, और बेटे को पैदल दौड़ा रहा है। अब बेचारा बाप उतर गया, बेटे को बिठा लिया, फिर आगे बढ़े तो फिर एक आबादी मिली, अरे कैसा जालिम बेटा है, ये खुद चढ़ा हुआ बैठा हुआ है और अपने बूढ़े बाप को चला रहा है। अब बेटा अभी क्या हुआ, दोनों बैठ गए, बाप भी बैठ गया, बेटा भी बैठ गया। फिर आबादी में कैसे जालिम है कि दोनों बैठे हुए हैं और तकलीफ दे रहे हैं अपने गधे को। अरे एक ही बैठना, उसके बाद जब दोनों उतर गए तो अब बोले तो बाबा जी गुजरे तो कैसे अहमक है कि सवारी मौजूद है, दोनों पैदल चल रहे, भाई एक ही बैठ गया होता। उन्होंने कहा कि देखो एतराज करने वाले हमेशा एतराज करते रहेंगे, जो सही समझते वो करते रहो और दुनिया की आवाज़ें बुलंद होती रहेगी। और खास जो बिके हुए जिनको पैसे मिल रहे, जिनकी रोजी रोटी मुझको बुरा कहने से चल रही है, रोजी रोटी मुझे लखपति हो गए मुझे बुरा कहते कहते। 800 वीडियो डाले मेरे खिलाफ, 800 सब मेरे खिलाफ 800, और हर वीडियो में 10-10, 15-15 हज़ार मिलता है मेरे खिलाफ। मैंने इसे कहा नौजवानों से कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है मेरे खिलाफ वीडियो डाले कि बस जो बेकार है वो कोई काम तो मिलेगा। तो ये सूरत हाल है। इंशाअल्लाह 9 तारीख से वहाँ पर धरना होगा
اور اس کے بعد اس میں کوشش یہی ہوگی کہ وہ ناجائز کام جو رکے. ایک بڑی مشکل ہے، پولیس جو ہے سب سے بڑی بےمان یہاں پر بےمانی کرتے ہیں پولیس والے، اور ٹریبونل میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کرپشن ہے، جس کی وجہ سے انصاف نہیں مل پا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی.